नमस्कार बंधुगण, आज हेउछि अगस्ट 25 तारिख मंगलवार। आसुछि एबे बड़ खबर, पुणी मिलिबो मागणा राशन, सुभद्रा टंका, भर्ता टंका, किसान योजना, एमिति किछि टॉप न्यूज आपणक पई। तेबे शेष पर्यंत देखि रखंतु। ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबांतु। प्रथम न्यूज उपरे नजर पकाइबा। केओसी न कले कटि जिवो कि गैस कनेक्शन, जानतु केते देबको पड़िबो चार्ज। आपण मध्ये रोषेई गैस पई घरे एलपीजी सिलिंडर व्यवहार करूछंती कि? तेबे एही खबर आपणक पई गुरुत्वपूर्ण। एलपीजी सिलिंडर पई केओसी कारबार शेष तारिख थिला अगस्ट 23। आज आपण एही समय सुधा एलपीजी सिलिंडर केओसी करि नाहंती। अनेक ग्राहकक मनरे थिबो जदि यह विच्छिन्न हुए तेबे सेमाने सेमानकर गैस संयोग फेरी परिबे कि, एवं जदि हां तेबे चार्ज केते हेबो। जानतु एही समस्त प्रश्नर उत्तर। केओसी न करिबारु कोन समस्या होई पारे? केओसी पूर्ण करिबार विफल हेले सब्सिडी तथा मिलुवा टंका पाइबारे असुविधा होई पारे। सिलिंडर बुकिंग किंबा वितरण मध्य अस्थायी भाबरे बंद करा जाई पारे, किंतु गैस संयोग स्थायी भाबरे बातिल हेबो नाही। अतिरिक्त शुल्क देबाको पड़िबो। जदि केओसी अभावरु आपनकर गैस सेवा बाधाप्राप्त हुए तेबे आपण केओसी प्रक्रिया समाप्त करी सेवा पुनः आरंभ करि परिबे। एथिपई कोनोसी अतिरिक्त शुल्क किंबा देय देबाको पड़िबो नाही। या संपूर्ण मागणा रहिबो। परवर्ती न्यूज उपरे नजर पकाइबा। पोस्ट ऑफिस आनिछि एही शानदार स्कीम। एबे मिलिबो 21 लाख टंका। केवल करिबाको हेबो एही काम। आजिर दुनिया रे प्रत्येक लोक निजर खर्च को नियंत्रण करबा पई बहुत चिंतारे अछंती। एही महंगा दुनिया रे पैसा बंचेबा बहुत कष्टकर होईछि। किंतु आज आमे आपनको एक एमिति स्कीम विषय कहबो जेउथरे खाता खोलिले आपण किछि वर्ष परे लक्षपति होई परिबे, एवं एही स्कीम रे आपनको अधिक पैसा इन्वेस्ट करबाको मध्य पड़िबो नाही। एही स्कीम रे आपनको केवल 200 टंका बंचेबाको पड़िबो। आपण सब दिनर छोट छोट खर्चरू बंचई एहाको करि परिबे। 200 टंका को आपण बहुत सहजरे बंचई परिबे। एही छोट छोट खर्च को नियंत्रण करी संचय कले भविष्यत रे एही टंका आपनकर किछि बड़ कार्य रे लागि परिबो। जदि आपनक बयस 25 वर्ष, जदि आपण प्रतिदिन निज खर्चरू 200 टंका संचय करूछन्ते तेबे आपनकु पाखापाखि 21 लाख टंकार सहायता मिल जिवो। एही स्कीम अनुसार आपण जदि सबदिन 200 टंका संचय करी निवेश करिवे तेबे 6000 टंका मासक होई जिवो। यह द्वारा आपणकर वर्षकर निवेश रहिबो 72,000 टंका। परवर्ती न्यूज पर नजर पकाइबा। अजणे जीप फाइल खोलंतु नहीं, नुआ कौशल रे चलिछि बस काम। डिजिटल जुग रे साइबर ठकेई तरीका दिन को दिन बदलुछि। अपराधी माने नुआ नुआ कौशल आपणिबा सह सोशल मीडिया और आधुनिक प्रजुक्ति को ठकेईर माध्यम करूछन्ति। एबे साइबर अपराधी टार्गेट रे केवल साधारण लोक नुहे, बरं उच्च पदस्थी अधिकारी, बड़ व्यवसायी और कॉर्पोरेट कंपनी अधिकारी माने मध्य रहिछन्ति। एही नुआ ठकेई तरीका को बस काम बोली कहायाउछि। चार्टर्ड अकाउंट कंपनी निर्देशक, बड़ व्यवसायी और सीएफ को टार्गेट करी एही ठकेई चलुतबा जणा पड़िछि। मोबाइल मेसेज, व्हाट्सएप और ईमेल जरिया रे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जीप, आरबीआई जीप किंबा एसबीआई जीप भली नारे जीप फाइल पठाउछि। एही फाइल गुड़िक रिजर्व बैंक, कॉर्पोरेट व्यापार मंत्रालय किंबा आयकर विभाग रु आसिथिबा भली देखा जाउछि। एही ठकेई रे फाइल गुड़िकर ना ही भली देखा जाउछि, जहाको देखि जणे व्यक्ति सहजरे फाइल टिको खोली देबे। फाइल भितरे मालिशियस एक्जिक्यूटिबल सह अन्य सहायक फाइल रहिथाय। यह खोलिबा परे मालवेयर सक्रिय हुई अकाउंट और डिवाइस रे सुरक्षा पई विपद सृष्टि करि पारे। परवर्ती न्यूज उपरे नजर पकाइबा। पियाज दर वृद्धि रे केंद्रर बड़ एक्शन। आजठू गड़िबो कंदा एक्सप्रेस। पियाजर दर वृद्धि भितरे केंद्र सरकार बड़ निष्पत्ति। कुहाଯାଉଥିବା महाराष्ट्र नासिकरू देशर विभिन्न प्रांत को गड़िबो स्वतंत्र एक्सप्रेस ट्रेन। केंद्र सरकार निजर बफर स्टॉक बाजार को छाड़िबाको जाउछन्ति। पियाजर हाराहारी दाम प्रति किलो 50 टंका पहुंची, जहाँ गत वर्ष तुलन में 50% एवं गत मास तुलन में 20% अधिक रही। आज नासिकरू दिल्ली, चेन्नई, कोची, गुवाहाटी भली सहर को गड़िबो पियाज परिवहन ट्रेन कंदा एक्सप्रेस गड़िबो। पियाज दाम अधिक थिबा सहर गुड़िकरू सोमवार ठारू हे ट्रेन चलाइबा सरकार
କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଆଫେୟାର୍ସ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପିଆଜର ଖୁଚୁରା ଦାମ ପ୍ରତି କିଲୋ 65 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ 35 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇରେ 58 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ 33 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସ୍କୁଲର ବଦଳିବ ଚେହେରା, ଜାଞ୍ଜିଙ୍କ ଦାବିରେ ପ୍ରଭାବ। ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 12,500 କୋଟି ଟଙ୍କା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜେଏନଜିଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ କିଛି ସଦସ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର 12,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ସ୍କୁଲରେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେବ। ଏହା ସହ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସ୍କୁଲର ନବୀକରଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି 2000 ସ୍କୁଲରେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ। 1049ଟି ସ୍କୁଲରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 64,486ଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ଘରକୁ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ ରବିବାର ଦିନ ଡେରାଡୁନରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମାତୃଶକ୍ତି ସହିତ ଖୁସି ମନାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେବଳ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଓ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ପବିତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟରେ ମାତା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଯାଉଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରୋଜଗାର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବଡ଼ ହଲଚଲ, ଆଇଏମ୍ଡିର ସତର୍କବାଣୀ। ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂତନ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହିତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ 28 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବର୍ଷକୁ 3ଟି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ମହିଳାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ବସ୍ ଯାତ୍ରା। ବିଜୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଟିଭିକେ ସୁପ୍ରିମୋ ବିଜୟ ସୋମବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 3 ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା 6 ନାମରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା 2027ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷକୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଆୟ କରୁଥିବା ପରିବାରକୁ 3ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗଣାରେ ମିଳିବ। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 1.30 କୋଟି ପରିବାରକୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବର୍ଷକୁ ରାଜକୋଷରୁ ଏଥିପାଇଁ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ନେଇ
ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଲାଭାର୍ଥୀ ବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଗରିବ ପରିବାରର ଲୋକ ସିଲିଣ୍ଡର କ୍ରୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଣିସାରିଲା ପରେ ଏହା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରମାଣ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା। ବିଜୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।